یاہی لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی الصلاۃ اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا حبیب وعلا اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل پیغام امام حسین کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ رات کافی ہو چکی ہے اور یہ وقت اب بیان کا نہیں بلکہ دعا کا ہے۔ کاش کہ اہل سنت کو اللہ یہ شعور دے کہ ہم جلد سے جلدی شروع کر کے جلدی ختم کر دیں، تاکہ لوگ جلدی گھر جا کے سو جائیں، اور کم سے کم جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز فجر پڑھ سکیں، کیونکہ جو نہیں پڑھتے وہ تو جا کر کے سو ہی جائیں گے، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کی نماز اگر جلسے کی وجہ سے خطرے میں آتی ہے تو کروڑوں جلسے ایک طرف ہے اور ایک فرض سجدہ ایک طرف ہے، دونوں کی برابری نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آئندہ کے لیے اس کا خیال فرمائیں۔ پورے ہندوستان میں یہی کہتے پھر رہا ہوں، لیکن لوگ وعدہ تو کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 11 بجے مائک دے دیں گے، کوئی دیتا نہیں۔ میں اسی لیے یو پی بہار بنگال میں کوشش کرتا ہوں کہ اب نہ جاؤں، اور میری وجہ سے اگر کسی کی نماز ایک قضا ہوتی ہے تو میں اپنے اعمال سے ہی پریشان ہوں، میں کسی کی نماز کا بوجھ اپنے سر کیوں لوں؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو اہمیت دی جائے۔ میں آپ برا نہیں مانیں، یہ بھی پیغام امام حسین کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ آئندہ کے لیے اس کا خیال فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 28 سفر کا دن گزرا ہے اور ایک تاریخی روایت کے مطابق امام حسن مجتبی کی شہادت کا دن گزرا۔ دو اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے 5 ربیع الاول لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 28 سفر لکھا ہے۔ بہرحال ہم تو جس دن بھی اپنے آقاؤں کی یاد منائیں ہمارے لیے وہی دن عرس کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تاریخوں کے پابند نہیں ہیں۔ جس دن آقاؤں کو دل سے یاد کر لیں
وہ ہمارے قریب اور ہم ان کے قریب ہیں. سبحان اللہ تو اللہ سبحان تعالیٰ اس اللہ. محفل کو قبول فرمائے. آمین آمین یا مجھے رب. بتایا منتظمین نے کہ اس محفل کی بنیاد حضور سیدی مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ نے رکھی. ماشاء اللہ. اس لیے میں نے اور بھی کوشش کی کہ اس بابرکت محفل میں خود شریک ہو جاؤں، کیونکہ ایک پناہ فی الغوث اور ایک اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے اس جلسے کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ حضور مجاہد ملت کے مزار پر، ان کے مرقد پر قیام رحمت و نور کی برسات فرمائے، اور ان کے صاحب سجادہ ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا مولانا غلام محمد حبیبی صاحب مرحوم و مغفور. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. آج چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فضائل کا باب کھولنے کے بجائے، چونکہ ٹائم کم ہے، تو جو آپ نے عنوان دیا ہے، جو ٹاپک آپ نے دیا ہے، میں ڈائریکٹ اس پہ بات کرتا ہوں. حالانکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب ذکر اہل بیت ہو تو فضائل کا باب کھلنا چاہیے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. میں بہت مختصر میں پیغام امام حسین کیا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین کا پیغام ان کے نانا جان کے پیغام سے جدا نہیں ہے. جو پیغام ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اسی پیغام کو لے کر امام حسین کربلا تک گئے. بلکہ امام حسین کا پیغام میں آپ کو یہ عرض کروں، بدر میں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی محنت ہے، احد میں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی محنت ہے، خندق میں رسول اللہ اور ان کے صحابہ کی محنت ہے، خیبر میں رسول اللہ اور ان کے اصحاب کی محنت ہے. غرض کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں کی ہے، کتنی محنت سے کی ہے، اس کا صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر وہ آپ کو پیغام امام حسین سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی ہے. کیونکہ حضور کی آمد کا مقصد ہی غلبہ دین تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے دین کے غلبے کے لیے بھیجا تھا، شریعت کے نفاذ کے لیے بھیجا تھا. اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، جو میرے نوجوان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ غور سے سننا. میں کوئی آپ کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کروں گا کہ آپ کی کو پسند کی ہو. صرف پیغام لینے آئے ہو، پیغام لے کر جاؤ. اللہ کرے کہ آپ پیغام لے کر جا سکیں. ویسے الہ آباد کی سرزمین پر اگر کسی بڑے سے بڑے مقرر کو آپ بلا لیں تو اس کو تقریر کرنے کے لیے اور فخر کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی، اس لیے کہ یہ زمین حضور خطیب مشرق علامہ ماشاء مشتاق اللہ احمد نظامی رحمت اللہ علیہ ماشاء کی اللہ زمین ہے. ماشاء اللہ. اور جہاں پر سورج چمکتا ہو وہاں ستاروں کی اوقات کیا ہے. اگر میں کوئی خطیب بھی ہوتا تو میرا قد مجھے بہت چھوٹا نظر آتا، چاہے جائے کہ میں کوئی خطیب ہی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں دربار غوثیت کا فقیر ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پیغام سننے آئے ہو تو پیغام کی بات کریں. آج ذرا غور فرمائیے، اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی غلبہ دین کے لیے. دین یہ جو پانچوں وقت کی اذانیں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ کی اور ان کے آل و اصحاب کی محنت ہے. کیونکہ آپ کبھی دیکھیں تو صحیح کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں یہ الہ آباد اور اس کے اطراف کے جو چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آپ اذان سنتے ہیں، کہ کبھی حضور کے دور میں یہ رہا ہوگا ظاہری دور میں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھے جا رہے ہیں، زکاتیں ادا کی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا میرے بھائیوں کہ اس کے پیچھے حضور علیہ السلام کی محنت کتنی ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ برا نہیں ماننا. آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اتنی محنت کی، ہمارے مولانا صاحب نے اتنی محنت کی، فلاں نے محنت کی. سب کی محنت ہے، لیکن محنت اصل تو رسول اللہ کی ہے. واہ واہ. کیونکہ درخت نہیں ہوگا تو پانی بہت کون اچھا ہوگا؟ اشارہ پھر تھا. آپ مجھے بتائیے نا کہ کون، اگر آپ مجھے بتائیے کہ کس کی محنت ہے؟ اصل محنت تو رسول اللہ کی ہے، بے شک اور بے شک. حضور علیہ السلام کے صحابہ کی ہے، حضور کے گھر والوں کی، اہل البیت کی محنتیں ہیں. اس محنت کو ہم بھول گئے اور سب کی محنت کا چرچا کر رہے ہیں. مجھے اعتراض نہیں ہے اس پر، میں یہ اعتراض نہیں، میری بات کو غلط مطلب مت لینا. مجھے اعتراض نہیں ہے
कि आप सबकी मेहनत का चर्चा करो, लेकिन आप नुक्ते को भूल क्यों गए? तुम रसूलुल्लाह को भूल क्यों गए? इसीलिए इन जवानों को नबी के बारे में कुछ पता नहीं है, इन्हें सबके बारे में पता है। फला पीर साहब ये है, फला मौलाना साहब ये है, फला हजरत साहब ये है। नबी के बारे में क्या जानते हो? हुजूर के बारे में क्या जानते हो? मगर याद रखना, अगर किसी मौलाना बना है, वो हुजूर की नालायक के खैरात पर बना है ना। मौलाना मुसलमान माशाअल्लाह मुसलमान होते अगर रसूलुल्लाह की मेहनत न होती। हुजूर ने कितनी मेहनत की है। पहले नबी की मेहनत का जिक्र होगा, बाद में किसी का होगा। दुनिया में एहतराम के काबिल जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद जिंदाबाद। अब आज हम उसी पहले सबक की तरफ चलेंगे कि अल्लाह के रसूल ने कितनी मेहनत की, तब कहीं जाकर हमारे घर तक दीन आया। अगर हुजूर की मेहनतें न होती तो दीन हमारे घर तक न आता, न कोई मुसलमान होता, न कोई मोमिन होता, न कोई आलिम होता, न कोई सुन्नी होता, न कोई कुछ होता। जो कुछ भी है नालैन मुस्तफा जाने रहमत का सदका है, हुजूर की नालैन का सदका है। अब मेरे भाइयों में आपके सामने रखूं, हुजूर ने मेहनत कितनी की है। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरान की चौकी से ऐलान नबूवत फरमाया, दीन हक का ऐलान फरमाया, तो उस वक्त अल्लाह के सच्चे रसूल पर पत्थरों की बरसात हो जाती है। जरा हुजूर की मेहनतों का अंदाजा करना। इमाम हुसैन का पैगाम आपको अभी के अभी समझ में आ जाएगा। बहुत लंबी गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई खड़े भी हैं, वक्त की नजाकत भी है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, लेकिन जरा तवज्जो, ये गुफ्तगू जज्बात के साथ होश से सुनने की है। ये बहुत अहम गुफ्तगू, ये कोई तकरीर नहीं है। मैंने कहा ना, अल्लामा निज़ामी की जमीन पे कौन तकरीर करेगा? कोई तकरीर नहीं है, ये सिर्फ दिल का दर्द है। दिल का दर्द लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नबूवत का ऐलान करते हैं, चारों तरफ से रसूलुल्लाह पर पत्थरों की बरसात होती है, और हुजूर अलैहिस्सलाम पर इतने पत्थर मारे जाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जख्मी हो जाते हैं। आज अगर कोई दीन की बात करता है, उसको फूल चढ़ाए जाते हैं, चादरें दी जाती है, नजराने दिए जाते हैं, फ्लाइट की टिकट दी जाती है, अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता है, फिर भी हजरत साहब का मूड सही नहीं रहता। ये हालात हैं, लेकिन ये मेरे नबी की मेहनतें हैं, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की मेहनतें हैं। पत्थर बरस रहे हैं, और आपको पता है कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है। पूरे मक्के का माहौल मुखालिफ है। सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, वाकयात नहीं पढ़ सकूंगा। आका अलैहिस्सलाम जब घर आते हैं लौटकर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के घर की कैफियत ये है कि कभी कभी उन जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए हुजूर के घर में कपड़ा भी मौजूद नहीं रहता। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, वो अपना दुपट्टा फाड़ कर हुजूर के जख्मों पर पट्टी बांधा करती थी। आपको क्या पता, हजरत खदीजा भूल गए ना इस मोहसिना को, फरामोश कर गए ना इस मोहसिना को। यही शिकवा दुखड़ा लेकर के आया हूँ। कौन है हजरत खदीजा? खदीजा कौन है तुम्हें पता है? जिसका जिक्र तुम्हारी महफिल में कभी नहीं होता, वो खदीजतुल कुबरा ये है कि आसमान से नहीं, अर्श की उसअतों से अल्लाह अपनी शान के मुताबिक सैयदा खदीजा को सलाम भेजता है। अर्श से जिस पर तस्लीम नाजिल होती है, खुदा जिसे आप कहते हैं ना, वो फुला का कारनामा ये है कि फुला उसको सल्यूट करता है, फुला फुला को सलाम करता है। मैं कहता हूँ सैयदा खदीजा का कारनामा क्या होगा, जिसको खुदा सलाम भेजता है, जिस पर खुदा सलाम नाजिल करता है। मुसलमानों, सबसे पहले ये भी मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा है, हमारे यहाँ ये तफसील है कि मर्दों में सबसे पहले अफजलुल बशर सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा है। उसके बाद जो है बच्चों में सबसे पहले सरकार मौलाए कायनात ने कलमा पढ़ा है। औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा ने कलमा पढ़ा है। गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने कलमा पढ़ा है। ये तफसील है, लेकिन मुतलकन हमारे उलमा कहते हैं सबसे पहले पूरी कायनात में सबसे पहले जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, उसे सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसने वही को अपने कानों से सुना है, उसे सैयदा खदीजा कहा जाता है। वाह। जिसने सबसे पहले अपना माल अल्लाह के दीन की राह में कुर्बान किया है, उसे सैयदा खदीजा कहा जाता है। सबसे पहले अल्लाहु अकबर हुजूर के कांपते हुए वजूद पर जिसने कंबर उड़ाई है, उसे सैयदा खदीजा कहा जाता है। मैं सैयदा खदीजा पर बात करने लगूं तो घंटों इसी पे गुजरेंगे, उन्वान छूट जाएगा। लेकिन एक जुमले में सैयदा खदीजा की मनकबत पढ़ रहा हूँ, जो
جو سارے عالمیات کی ملکہ ہے، جو جنت کی ملکہ ہے، اسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کائنات کی مخدومہ فاطمہ الزہرا ہے، کائنات کی مخدومہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جو فاطمہ کی مخدومہ ہے وہ خدیجہ الکبریٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خاتون جنت، عظمت خدیجۃ الکبریٰ، عظمت فاطمہ الزہرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پرانے محسنوں کو بھلانا آپ کی پرانی عادت ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے گا، ذرا غور فرمائیے گا۔ لیکن ایک جملہ پڑھ دوں، زندہ دلی سے سن رہے تو میں تھوڑا حوصلہ کرنے لگا ہوں کہ کیا ہے سیدہ خدیجہ۔ ان دو جملوں پر تو منقبت مکمل ہو گئی کہ تمام کائنات کی مخدومہ کو سیدہ خدیجہ کہتے ہیں۔ بس ایک جملہ اور سن لیں منقبت کا کہ کیا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونا، فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونا جنت کی حور ہونے سے بہتر ہے۔ توجہ کر لیں، فاطمہ الزہرا کی کنیز ہونا جنت کی حور ہونے سے بہتر ہے۔ تو جو فاطمہ کی کنیز ہو تو جب اس کی یہ شان ہے تو جو فاطمہ الزہرا کی امی جان ہے اس کی شان کا کیا شان ہے اس خاتون کی۔ لیکن بس اپنے عنوان پر آتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ، اور اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی تھی، اتنی دولت تھی کہ پہلا اونٹ تجارت کا قافلہ جب جاتا تھا تو گھر کے آنگن میں کھڑا رہتا تھا اور آخری اونٹ مکے کی سرحد کے باہر کھڑا رہتا تھا۔ دولت کا عالم یہ تھا، ساری دولت لٹا دی تھی۔ یہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی امی جان ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں سیدہ کی منقبت میں، سن لے اگر سن رہے ہو تو، آخری نبی کی پہلی بیوی جس کو ہونے کا شرف حاصل ہے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، زندہ باد، زندہ آخری نبی کی پہلی بیوی۔ رکھیے گا اللہ اللہ، جب یہ سیدہ خدیجہ کی شان ہے کہ تمام امہات المومنین سے جب نکاح ہوا تو حضور کی شان حضور کی شان ہے، لیکن جب سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا تو اس وقت تو اس سے پہلے حضور کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اسی لیے ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں حضور کے نکاح میں اس وقت آئی کہ میں کنواری تھی، تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بڑی بات ہے اماں آپ کو سلام ہے، لیکن خدیجہ اس وقت حضور کے نکاح میں آئی تھی جب حضور کنوارے تھے۔ اندازہ فرمائیں کیا شان ہے اس خاتون کی۔ اللہ ان کی مزار پر رحمتوں کی برسات فرمائے۔ ان کے وصال کے بعد حضور کا معمول تھا گھر سے نکلتے وقت، جب تک گھر سے نکلتے نہیں تھے جب تک سیدہ خدیجہ کی تعریف نہیں کر لیتے، اور جب گھر پہ لوٹتے تو پہلے سیدہ خدیجہ کی تعریف کرتے، اس کے بعد حضور علیہ السلام دوسرا کوئی کام کرتے۔ لیکن حضور کی محنتوں کا ذکر ہو رہا ہے، توجہ فرما لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو زخموں سے چور کیا جاتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پٹی باندھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا، ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ اپنے دوپٹے سے مرہم پٹی کیا کرتی تھی اور بہت تسلی دیتی تھی۔ حضور جو سب کو تسلیاں دیتے ہیں، اس رسول کو جو تسلی دینے والی ہستی ہے اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں حضور علیہ السلام کی محنت ہے، کبھی کبھی رسول اللہ کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک
चूल्हा नहीं जलता था। ये हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की मेहनतें हैं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, मैंने कहा वाक़यात नहीं पढ़ सकते। 2-2 3-3 महीने तक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा फरमाती हैं कि एक महीने का चांद दिखता, चांद खत्म हो जाता, चूल्हा नहीं जलता। दूसरे महीने का चांद दिखता, वो भी खत्म हो जाता, चूल्हा नहीं जलता। इलाहाबाद के गिरद नवाज से आने वाले मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा बताओ तो सही, 2-2 महीने तक, कभी 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने पेट पे पत्थर बांधते, कभी एक पत्थर बांधते, कभी 2 पत्थर बांधते। ये हुजूर अलैहि सलाम की मेहनतें हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की इसी मेहनतों की बुनियाद पर हुजूर अलैहि सलाम के साथ ये भी किया गया। क्या किया गया पता है? सोशल बाइकाट किया गया कि इनकी दावत रुकती नहीं। हर दिन लोग इस्लाम के करीब जाते हैं, इनका कलमा पढ़ते हैं और ये रुकने को तैयार नहीं है। तो रसूलुल्लाह का और उनके खानदान का सोशल बाइकाट किया गया। जरा दिल के कानों से दिल थाम के सुनना भाइयों, अल्लाह अकबर। 3 साल तक के नबी पाक और उनका पूरा घराना एक घाटी के अंदर कैद किया गया। कितने तक? 1-2 दिन की बात नहीं, 3 साल की बात है। हम क्या जाने, हमें क्या पता मेरे भाइयों, 3 साल तक। और वो घाटी के अंदर कोई छत नहीं थी। तवज्जो करना, बहुत अहम बातें। अल्लाह करे दिल में बात उतरे, पैगाम इमाम हुसैन समझ में आएगा। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह और पूरा खानदान है, नन्हे नन्हे से हुजूर के घर के बच्चे। उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा की उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की है। जरा गौर तो करिएगा मेरे भाइयों, क्या कैफियत रही होगी। उसमें छत नहीं था। 3 साल में क्या धूप नहीं निकली होगी मक्का में? 3 साल में क्या मक्के में बारिश नहीं हुई होगी? 3 साल में क्या मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो है सर्दी का मौसम नहीं आया होगा? जरा गौर तो कीजिएगा। आज ये जलसा है, जलसे में तुम्हारे वजूद पे पसीना है, सूरज डूब चुका है, डूबने के बाद भी गर्मी का ये आलम है। हम भी और सब लोग, ये सब हजरात पसीने और गर्मी की तकलीफ में, जरा 3 साल का उस तसव्वुर करो, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि 3 साल तक के रसूलुल्लाह का पूरा खानदान जो है एक घाटी में है। 2 पहाड़ की घाटियां हैं, उसके बीच में वो रहते हैं और रहने के बाद न खाना है, न पीना है, पानी भी नहीं है, न खाना है। आपको 3 दिन जो करबला याद है, ये 3 साल के ततिम्मे को करबला कहते हैं। और उसके बाद फिर देखिए, 7वीं नबूवत का 7वां साल है और मुहर्रम ही के महीने में शाब अबी तालिब है और 3 साल है। गौर कीजिए, 7वां नबूवत का साल, मुहर्रम का महीना और 3 साल, और उधर करबला मुहर्रम का महीना, 7 मुहर्रम और 3 दिन। देख रहे हैं आप, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं इमाम हुसैन को? इंसान को बेदार तो हो लेने दो। पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। 3 साल तक नबी के पूरे खानदान का मक्के वालों ने सोशल बाइकाट किया। और जब बाइकाट हुआ, फरमाते हैं हुजूर के घर के नन्हे नन्हे बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाई जाती थी। हुजूर के घर के बच्चे पत्ते, ये जो अहले बैत करते हो ना, बहुतों को इस पे तकलीफ भी है ना। मैं कहता हूँ कोई मेहनत ऐसी लाए ना, हम साहबा करते हैं ना, बहुतों को तकलीफ भी है ना। मैंने कहा लाओ ना, ऐसे लोग लाओ। लोग दीन का काम करते करते गरीबी से मालदार हो गए। ये वो लोग हैं जो दीन का काम करते करते मालदारी से गरीब हो गए। इनकी बीवियां बेवा हुई है, तुम्हें क्या खबर मेरे भाइयों। इनकी बीवियां बेवा हुई है जिनको सहाबा कहते हैं। इनकी बीवियां बेवा हुई है जिन्हें अहले बैत कहते हैं। कितनी औरतों का सुहाग गुजरा है, तब दीन की ये हरियाली देख रहे हो। कितने बच्चों की खुशियां लूटी है, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, तब कहीं जाकर के ये दीन का चमन देख रहे हो। इतना आसान है दीन का चमन सजाना? नहीं नहीं मेरे भाई, तसव्वुर में लाइए, महसूस कीजिए। अल्लाह अकबर। बर्गर और पिज्जा और जो वो लजीज चीज खाने वाली मेरी कौम थोड़ा तसव्वुर में तो लाए कि नबी के घर के शहजादे और शहजादियों को जब दरख्त की सूखी पत्तियां खिलाई जाती होगी, 1-2 दिन नहीं, 4-6 दिन नहीं, 3 साल तक। और ये भी कहा गया कि कभी ये होता कि चमड़ा जलाया जाता और चमड़ा जलाकर उसका पाउडर बनाकर पानी में घोल करके पी लिया जाता। कभी दरख्तों की छाल चबाई जाती थी। ये हालात थे, ये कैफियत थी। उसका वाक़े में एक वाक़या और याद आ गया है, बहुत अहमियत रखता है वो। सैयदा फातिमा ज़हरा जो हसनैन करीमैन की अम्मी है, उनका एक लक़ब है उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा मतलब बाप की माँ जैसी। ये उम्मे अबीहा का लक़ब क्यों मिला है? बहुत सारी वजूहात मुअर्रिखीन ने लिखी है, मगर एक तारीखी वजह यह भी है कि हुजूर की 4 शहजादियां थी।
चारों शहजादियां थी, सबसे कम उम्र जो है, छोटी नहीं कहना, सैयदा को छोटी नहीं कहना, वहाँ छोटापन कुछ भी नहीं है, सबसे उम्र में कम थी, क्योंकि हम इमाम इश्क को मोहब्बत का मसलक रखते हैं, हमें अल्फाज बहुत चुनना होगा, ख्याल करना होगा, एहतियात करना होगा, और अल्लाह हमारी जबानों को एहतियात अता करे। जरा गौर फरमाइएगा, सबसे कम उम्र हस्ती को, हुजूर की शहजादियों में सबसे कम उम्र सैयदा कायनात मखदूम कायनात थी। जो उम्र में बड़ी बहनें थी, वो शाब अबी तालिब उस घाटी को कहते हैं। शाब अबी तालिब उस घाटी में अब्बा के सामने आती, हुजूर के सामने, कि बाबा तकलीफ है, मौसम ऐसा है, ये है, ये है, ये है। हुजूर अलैहि सलाम को भी तकलीफ होती शहजादियों की तकलीफ से। तो एक दिन तीनों बहनों को बिठाया, और उम्र में सबसे कम है, उम्र अभी 5 साल की है, बिठा के कहती है, बाबा तो पहले ही तकलीफ में है, बाबा तो पहले ही दुखी रहते हैं, उन्हें पहले ही चाहे वो टेंशन है, तकलीफ है, परेशानी का सामना, ये सब कुछ है, और तुम लोग हुजूर के सामने अपना चेहरा उतार के शिकायतें करती हो। हुजूर को और तकलीफ होती होगी, टेंशन होता होगा, मसले होते होंगे। एक काम करो, तुम सब बहनों को जितनी तकलीफ और टेंशन हो, वो सब मुझे बताया करो, और जब अब्बा आए ना सामने, तो अब्बा के सामने मुस्कुराया करो, ताकि बाबा को तकलीफ न हो। और ये कह रही थी, तुम सारे दुखड़े मुझे सुनाओ, बाबा को नहीं सुनाना, उनको तकलीफ होती है। जब ये तकरीर कर रही है बहनों के सामने, पीछे खड़े रहकर हुजूर सुन रहे हैं, और जब हुजूर ने सुना तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। आका फरमाते हैं, एक माँ को अपने बेटे की जितनी फिक्र होती है, उससे ज्यादा तुझे तेरे बाबा की फिक्र है। तू तो उम्मे अबी हाँ है, यानी तू अपने बाप की भी माँ जैसी है। तुझे देखकर मेरी माँ की शफकतें याद आती है, माँ की ममता याद आती है। ये सैयदा कायनात है। तो बहरहाल, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने शाब अबी तालिब में 3 साल तक ये दिन निकाले, बच्चों के कपड़े फट गए, और होठ जो है ऊंटों की तरह मोटे मोटे हो गए। ये कैफियत हुई हुजूर के घर के शहजादों की, बच्चों की ये हालत थी। अल्लाह अकबर। अब दूसरी बात, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? उम्मुल मोमिनीन पूछती है सैयदा आयशा पाक, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन सा है? तो फिर खुद ही जवाब भी दे देती है, हुजूर आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है। आपने फरमाया नहीं, हालांकि उन्होंने ओहद खुद ही डिक्लेयर कर दिया सैयदा आयशा पाक ने, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं। तो फिर चूंकि ओहद का दिन वो देख चुकी थी, और उनका स्टेटमेंट इस पर यह था कि सबसे मुश्किल दिन हुजूर की जिंदगी का ओहद है, क्योंकि ओहद में 70 सहाबा एक साथ शहीद हुए। इतना बड़ा उर्स रूए जमीन पे कभी नहीं आता, जितना 15 शव्वालुल मुकर्रम को बड़ा उर्स होता है, क्योंकि किसी दिन एक, किसी दिन दो, किसी दिन तीन, किसी दिन चार, लेकिन ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए। तो 70 असहाब का एक ही दिन में जो उर्स आता है, उसे जंगे ओहद का दिन कहते हैं। और वो भी शहादतें कैसी, शहादत तुम्हें पता है कैसी, कि नाक काटे गए सहाबा, कान काटे गए, उंगलियां काटी गई, जबानें काट ली गई। इसी पे बस नहीं, जो नबी के चचा थे हजरत सैयदना अमीर हमजा, और ये रजाई भाई भी थे, हुजूर अलैहि सलाम के चचा भी थे, और हजरत सोएबा का दूध हुजूर ने भी पिया था, तो इन्होंने भी पिया था, इसलिए रजाई भाई भी थे। बड़ा गहरा रिश्ता था, बहुत प्यार था, हुजूर इनसे बहुत प्यार करते थे, हुजूर अलैहि सलाम से बहुत प्यार करते थे। हजरत अमीर हमजा को शहीद किया गया। शहीद करने के बाद एक शख्स ने उनका सीना चीरा, और सीना चीर कर कलेजा निकाला, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया। उस खातून ने उस हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, कच्चा चबाया, और दांत से चबा चबा करके थूका। अंदाजा फरमाए, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा जान की शहादत है। इतनी दर्दनाक शहादत है, इस शहादत पर हुजूर इतना रोए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी भीग गई है। और आका ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी पुप्पियों का ख्याल न होता, तो मैं हमजा को ऐसे ही छोड़ देता, जमीन उनको दफन ही न करता, क्योंकि हजरत अमीर हमजा की शहादत, आपकी लाश पहचानी नहीं जाती थी। मेरे भाई, इसको कहते हैं मुसला करना। हमारी शरीयत में, हमारे दीन में कुत्ते का भी मुसला करना जायज नहीं है। यानी अगर कुत्ता भी मर चुका हो तो उसके भी कान नहीं काटे जा सकते। एक कुत्ता सड़क पे मर के पड़ा हो तो उस पर बाइक नहीं दौड़ाई जा सकती, ट्रक नहीं चलाई जा सकती, गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। कुत्ता कुत्ता है, मगर खुदा की मखलूक है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हमें मखलूक पर रहम करने का हुक्म दिया गया है। जरा गौर करें, ये हुजूर अलैहि सलाम की मेहनत है।
بدر میں صحابہ کی شہادت ہے، 14 صحابہ کی شہادت، احد میں 70 صحابہ کی شہادت، خندق میں اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے خندق کھودی. یہ سب محنتیں ہیں. یہ سب محنتوں کو اس محنت کے ساتھ جو ہے وہ دین آگے بڑھا. ان محنتوں کو یزید، کیونکہ یزید